Assalamualaikum, xayrlı akşamlar. Sağla TR телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасының сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve nevbetteki 5 saatini bu studiyada beraberlikte musafirlerinin biz yayınlarımızdan alıp baracakmız ve kun devamında yüz bergen esas haberlerini muzakere edecekmiz. Yayınımızga çeşit türlü siyasetçiler, siyasetçiler, devlet memurları, ekspertler, milli meclis sazalarımız, milli hareket iştirakçılarımız ve ilahiri bağlanacaklar ve biz Kırım etrafı, Kırım içerisi Ukrayna etrafı ve dış siyasetiyle bağlı meselelerini көтерecekmiz. Elbette ki ben hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız vaxtınca telefon numaralarını takzim eti. O sebepten bizlerge telefon açmağa imkanımız var. Viber vasıtasıyla bunu bedava şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 067 63 46 130 ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv buyurunuz. Bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bununla beraberlikte sevgili arkadaşlar hatırlatmağa isterim ki biz canlı yayında çalışmakla beraber YouTube sayfamızda da canlı şekilde, yani online şekilde yayınlarımızı gösteremiz. Hem bununla beraberlikte anda YouTube sayfamızda programmalarımızın kısımlarını, meraklı kısımlarını ve bölüklerini yükleyemiz. O sebepten YouTube sayfamızda abone olunuz. Sizin için sadece böyle bir tıklama bizim için hakikaten de büyük bir destektir. Çünkü ne kadar çok insanlar YouTube sayfamızda abone olsa o kadar tezce çeşit türlü haberlerinin kun tertibine çıkması, ilk saflarda olması ola ve TR telekanalının haberleri ilk sıralarga kele. Bu diğer insanların haberlerimizni görmege, Kırım meselesinin yanına meraklanmağa, Kırım'da olup bitkenlerini anlatmağa fırsat verecektir. Yani bu fırsatını siz diğerlerine bağışlayabilirsiniz. TR telekanalının YouTube sayfasına abone olarak. Bununla beraberlikte sevgili arkadaşlar bizim atr.tv saytımızga ve Patreon'ımızga da abone olunuz. Bu bizim için hakikaten de çok mühimdir. Eğer ki bugün ATR telekanalı özünün ayaklarında üzerinde durmağa devam etsek ki mali problemlerle karşılaşkan edik. Bu bizlerge hem bizim atr.tv saytımızga hem de Patreon'ımızga abone olan insanların yardımı sebebindendir. O sebepten bizge informasyon cebide yardım etmege isteseniz, destek etmege isteseniz bizim bu demek ekranlarınızda görgen linklerge abone olunuz. Bu destek bizim için çok mühim. Sevgili arkadaşlar, men elbette ki esas mevzularga geçmege isteyim. Malum olgаны ki bu Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasının 76. sessiyası başlandı ve biz Tunev'in sizlerge yayınlarımız devamında aytıp geçken edik, tarif etken edik. Demek Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında çarşamba günü Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy çıkışta bulunmalı ki bulundu da 20 dakikalık böyle bir özünün çıkışında Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy dünyanı, Ukrayna'nı, Kırım'ını meraklandırgan meselelerini koterdi ve Kırım'da Donbas'ta yüz bergen hadiselerinin ne sebepten dünyanı meraklandırmalı, ne sebepten dünya bu meselelerde asla hiçbir şekilde sesini susturmamalı ve sükunetini saklamamalı. Yani bu gibi argumentlerini seslendirdi Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy. Bununla beraberlikte özünün çıkışında elbette ki bizlerge tamır halkla, yani sizlerge Kırım Tatar halkına yapılgan baskılar hakkında da aytıp geçti. Nariman Celal'ın adını hatırladı. Kırım platformasını hatırladı ve bu meselede Birleşken Milletler'ini tenkit bile etti. Zelenskiy ne için Birleşken Milletler Kırım platformasında iştirak etmegenine böyle tenkitlerini seslendirdi dep aytmaga mümkün ve sonra elbette ki Birleşken Milletler'in kenede böyle güçlü, kuvvetli ve şiddetli kararlar alabilecek bir meydan olganını aytıp geçti. Bunun ile beraberlikte Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy özünün çıkışında Donbas'ta yüz bergen ve elak olgan, öldürülgen, yaralangan insanların miqdarını aytıp geçti ve en mühim böyle mesajlardan biri o Birleşken Milletler'in uyanmasına çağırdı. Bir vakitlar 1945 senesi Kırım'ın teritoriyasında yerleşken meşhur Yalta konferensiyasını hatırlayarak dedi ki Birleşken Milletler'in tüzülmesi gayeleri bir vakitlar Kırım'da doğan edi. Bir vakitlar Kırım'da bu temel kurulgan edi ve şimdi Birleşken Milletler'in işte kurulganı topraklarda
işgal бар, тежавузчы devlet bu topraklarga kirdi ve ne için normal, manevi, цивилизацион деп айтамыз, dünya buna susa деген böyle bir ritorik sualını da seslendirdi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy. Bunun beraberlikte kaydetmeli ki Zelenskiy Birleşmiş Milletler Baş Asambleyasının çerçevesinde çeşit türlü mühim görüşmeler gerçekleştirdi. Olar sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, sessiya mabuslar meselesini müzakere etti. Birleşmiş Milletler'in baş katibi Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler'in 76. sessiyasının prezidenti ve Maldiv Cumhuriyeti'nin Dışişleri Naziri Abdullah Shahid'nin NATO baş katibi Jens Stoltenberg'nin ve de birçok mühim devletler ara görüşmeler olup geçti. İşte bu görüşmelerin neticelerini, bu görüşmeler bizlerge ne vereceğini, Birleşmiş Milletler'de bu gibi şeylerin seslendirilüğü bizlerge hangi bir yollar açacağını biz bugün yayınlarımız devamında müzakere edeceğiz. Fakat bu aytıp geçkenlerim çok doğru ama gene de Ukrayna prezidentinin nutkundan dinlemek daha yaxşı da faydalı olur edi dep düşünem. O sebepten sizin dikkatinize saygılı arkadaşlar, şimdi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Baş Asambleyasındaki çıkışını takdim etemiz. Keliniz beraberlikte onun aytkanlarının tamamısını dinleyik. Шановний пане голово, шановні глави держав, урядів, пані та панове. Пора прокинутись. Це заклик Генерального секретаря ООН, шановного пана Гутєреша, до світових лідерів, до нас з вами, напередодні асамблеї. Для мене цей заклик, він особливий. Для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – це безсонна ніч. У 2019 році це хвилювання перед першим виступом. 2020 загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19. А про минулу ніч я розповім детальніше. 3 година ночі, десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів. 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі. Ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий. На щастя, життю водія вже, а на зараз нічого не загрожує. Але цей мій виступ буде нетиповим для ООН. Хоча, вірю, точно корисним для кожного з вас. Пора прокинутись. Без лестощів і лукавства я можу сказати, Україна зробила це давно. Відтоді не засинала. Не засинала, коли пережила Голодомор, Бабин Яр. Не засинала, коли світ, весь світ пережив 2 світові війни, Голокост. Втратив 100 мільйонів людей. Це була ціна за усвідомлення людством саме того, що всі народи, всі країни рівні, а всі конфлікти треба вирішувати діалогами. І тільки діалогами, а не танками. З вірою в це, у 1945 році Україна стала однією з держав-засновниць ООН. І сьогодні вони були, я впевнений, шоковані, побачивши у темі Генасамблеї слова «забезпечити права усіх народів». Я впевнений, вони б сказали, а що ж ви робили всі ці 76 років? А відповідь дав COVID-19. Ми грали у рівність, ми грали у єдність, де одна справа ділити спільні цілі, інша спільно ділити вакцини. Вакцини, що дають життя. Виявилось, що у статтях про рівність, як у рекламах, є зірочка і напис дрібним шрифтом: всі ми люди, всі ми в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримують пасажири першого класу.
Україна не чекала допомоги від інших і допомагала іншим, не чекаючи подяки. Ми відправляли в Італію своїх медиків, відправляли необхідні засоби. Україна допомагала всім, хто потребував цього. Коли світ забув, що пандемія не назавжди, і всі держави колись знову зберуться саме тут. Але як вони тепер будуть дивитись один одному в очі? Україні не соромно. Вона має право сказати: хочемо оживити ООН. Хочемо. Для початку треба оживити її статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів «кожен сам за себе». І тоді в світу не довелось визнавати, що він провалив іспит на ковід, провалив цей іспит на єдність. І ховати очі у 20-річчя Дурбанської декларації ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки? В контексті постійних розмов про світову продовольчу кризу цікаво, невже колись ми так само будемо ділити між собою хліб та воду? Прокидаємося, хочеться вірити. Бо COVID-19 не подолано остаточно. Глобальний план вакцинації від нас нікуди не втік. Плюс гарантії, що в світі не буде нових вірусів, такі ж в лапках міцні, як гарантії безпеки Будапештського меморандуму. Пора прокидатись. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які лунають на нашому окупованому Донбасі 8-й рік поспіль. У 2019 році з цієї трибуни я сказав: війна в Україні – це понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйони людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою. Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це і у 2020 році, і кажу зараз, у 2021-му, і це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності. Можливо, у Централ Парк або Медісон Сквер постріли чути не так гучно, як в Україні, у Авдіївській промці або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Може, нам час зустрічатись там, де можна реально почути, побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них. Щоб оживити ООН, треба, на мою думку, правда, коли б усі, хто має вплив, щиро підтримали миролюбні зусилля світової співдружності, сьогодні на афганській землі не вибухали б снаряди, автоматні черги не тероризували б мирне населення. Це слова першого представника незалежної України в ООН Леоніда Кравчука, першого президента незалежної України, сказані 30 років тому на 46-й Генасамблеї ООН. Аби вони втратили актуальність, людству не вистачило 30 років. Аби почати операцію з порятунку мирного населення в Кабулі, Україні вистачило одного дня. Наші військові евакуювали майже 700 людей. Це громадяни України, а також громадяни інших, різних
різних держав, члени правозахисних організацій, це журналісти різних видань: Global Mail, Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stripes. Це були чоловіки, жінки, це діти, люди похилого віку з різних держав, абсолютно різних національностей, різних віросповідань. Ось це, я вважаю, відданість основним принципам ООН. Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму – ось це відданість основним принципам ООН. Я дуже вдячний кожній з цих країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації – це якісь нові, мені здається, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. І це, до речі, не іронія. Як то кажуть, сьогодні не тролінг, але цей формат завжди буде відкритим для Росії. Я готовий пояснити, чому. Бо у світі більше ніхто не почуває себе у безпеці. Підкреслюю, ніхто не почуває себе у безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною. Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат, и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Все, що я сказав зараз російською, все це слова президента Росії Володимира Путіна, сказані, до речі, в Мюнхені у 2007 році та на Генасамблеї ООН у 2015-му. Хіба вони були неправдою? На жаль, відповідь Москви ми знаємо. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини. Я дуже розраховую на підтримку міжнародної спільноти, кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення та звільнення близько, уявіть собі, 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. Закликаю вас підтримати оновлення резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації нашого українського окупованого півострова, які будуть внесені на розгляд Генасамблеї до кінця року. Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено в порядок денний цієї асамблеї. Хоча, як залишаючись окупованими, Крим і Донбас можуть зникнути з порядку денного. Це очевидно і не тільки нам. Я дякую всім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах. Саме тут це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їх друг, що Україна ваш партнер, які можуть назвати речі своїми іменами, окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією, не боючись нічого, що хтось там показово покине цю залу
Не треба цього робити. Це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони. У 1945 році в Криму відбулась Ялтинська конференція, де складались нові основи світового порядку, і було вирішено провести першу конференцію зі створення ООН. І Ялта, і Крим 8-й рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувались ідея ООН, окупована постійним членом Ради безпеки ООН. Пан голова 76-ї асамблеї говорив багато про зміну клімату та захист довкілля і природи на планеті. І в цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. Із унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни і флори там флот і солдати. А у душах кримчан протилежна для світу проблема. Не глобальне потепління, а глобальне спустошення. Слід визнати, світ не встигає розібрати все, що на нього звалилось. ООН підіймає дуже важливі теми і не встигає їх вирішити, бо з'являються нові, важливі теми. Щоразу ми ніби обираємо собі глобальне лихо року, про яке через рік мало вже хто згадує, бо буде нове. Кожну асамблею світ складає їх у великий рюкзак загрози, який тягне роками, який вже максимально заповнений. Якщо зазирнемо ще глибше, у ньому голод, бідність, грамотність, питна вода, чисте повітря, окупація. Щоб вирішити це, нам бракує часу. А головне, нам бракує сміливості, бо ми діємо не як лідери, а як політики, які просто бояться, що колись людство запитає про все це і лишають собі шлях відходу. А ми нічого вам не обіцяли. Ми не обіцяли подолати голод. Ми сказали, що докладемо усіх зусиль для подолання. Ми не обіцяли, що здолаємо зміну клімату. Ми обіцяли активізувати нашу взаємодію для подолання змін клімату. Якщо порахувати на всі ці в лапках, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні, ми домовились суттєво посилити співпрацю, скільки ми витратили часу, паперу, енергії. Хочемо оживити ООН, давайте говорити один з одним просто, давайте говорити чітко, конкретно, а головне чесно, відверто. Тоді ми перестанемо називати ООН дебатами. Це не дебати, бо дебати – це, мені здається, живий діалог, це активний спір різних сторін, це можливість задати прямі, відверті запитання. Наприклад, видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права? Більш того, Росія сама про це офіційно заявляє і змушує наших громадян України брати участь у виборах до російського парламенту. І якщо ООН на це дієво, потужно не відреагує, що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно? Та я вірю, навпаки, що ні, не пізно, і ООН має підтримувати тих, хто хоче змінити світ на краще. Сьогодні Україна виступає з низкою ініціатив, платформ, самітів. Візьмемо лише одну. Наприклад, Кримська платформа, вона має працювати під егідою ООН, я впевнений. І якщо в кожного народу буде такий свій дієвий майданчик, схвалений ООН, який буде вирішувати проблеми, працювати щодня, 24/7, це
оживити ООН. Це про це. Бо це оживити віру в ООН серед простих людей. Пані та панове, я розумію, критика ООН звучить часто, але ми критикуємо себе. ООН – це не будівля, ООН – це лідери. І саме вони створювали ООН 76 років тому. Чи могли вони передбачити і прорахувати все? Впевнений, ні. Чи могли вони уявити, що механізм права вето як символ, що один може бути правим за всіх, стане інструментом, коли один може шантажувати всіх? Ні. Чи значить це, що все втрачено? Впевнений, ні. Нам з вами, а отже ООН, просто треба знову повірити у себе. ООН довго чує тільки критику, звинувачення, що ООН нічого не може. Найстрашніше, що ООН стала Лігою націй. І сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може ООН дещо згадає? Як з 1981 року більше мільярда людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води. Хто пояснив дикому світу, що у кожної людини є права і що їх треба захищати? Хто дав перший документ, де вони детально описані? Хто забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах світу? Завдяки кому з планети зникла ганьба під назвою апартеїд? Чиї голубі шоломи підтримували і продовжують підтримувати мир у десятках країн? Хто створив ЮНЕСКО, що охороняє Ватикан, Версаль, Акрополь та загалом 1154 унікальних об'єкта культурної спадщини світу? Хто створив ЮНІСЕФ, яка у понад 190 країнах світу захищає дітей? Найважливіше, що у нас є. А тому не може бути банальним або застарілим заклик об'єднуватись заради них. Що скажете ваші високоповажності, вельмишановні лідери держав та урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх наших зусиль, щоб посилити нашу взаємодію. Покажемо. І просто зробимо, навіть без резолюцій, без декларацій, узгоджень, постійних позицій, а просто зробимо, як люди, як нації, як об'єднані нації, які зробили свій вибір. Або їх вчинки будуть наповнені змістом, або ці крісла будуть порожніми. Ось вам ціна цього вибору. Дякую. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of Ukraine for the statement just made, and I request protocol to escort you. İşte böyle şekilde Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasında çıkışta bulundu. Men ise şimdi yayınımızga qoşulacak musafirimizni taqdim etmege hazırım. Aqqorchalaycı Abdurish Tag'ajiparov bizle canlı bağda. Abdurish Tag'a, selam aleykum, merhabanız. Aleyküm selam. Abdurish Tag'a, şimdi beraberlikte Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Birleşken Milletler Baş Asambleyasında çıkışını dinledik. Yani Kırım'dan bu gibi çıkışlarga nasıl bakıla, nasıl siz dinlediniz, gördünüz, seslendirilgen mesajlarını belki de analiz etkendirsiniz. Kırım'dan aytılganlar nasıl şekilde kabul etili? Evet, bakanlar ya bu çıkışını koyduğunlar men beresem hem destek edilir hem de biz çok razıyız bu prezidentin aytkanlarına. Çünkü bu bağlanan teşkilat olup dünyadan olan büyük OON sayın görmegen olgan şeyleri buna aytkan edi. Toplandığı asa platformada bu temsilciler yoktu, o temsilcileri. Onun için evet aytılgan şeyler hepsi doğru. Onun azası birinci azalarından biri işte bütün dünyaya rahatsızlık getiriyor.
Moldova'dan başlayıp Gürcistan, Ukrayna hep etraftakileri hep sıkaflı aldılar. Onun için kimse bir hareketler eteyim demiyor. Laf olup kalıyor ama böyle bir hareketler yok, tedbirler yok. Onun için biz de destek ettik ona aytılan sözlerini biz de hoşlayıq evet. Hem de elbette biz pek minnettarız o bizim millette andı. Yakında bu birkaç gün önce alınan bu reis yardımcısının birinci yardımcısı Nariman da andı. Ana işte bu şeyleri de anıp hem de pek yaxşı bir kıyas edip ana o konuşu bu yabancı devletin padişahsının etkin sözlerinden etkin işleri ya tedbirleri bir kemi deyip onu da hepsini gösterdi açtı işte bu yerde biz pek memnunuk. Ямна Абдуришtaga umumen alganda халыкара teşkilatlarda yapılgan bu gibi faaliyetler Ukrayna'nın yani diplomatik cihetten çıkışları, bu gibi problematikasını seslendirilüvü ve ilahri işgalinin 7. yılında endi Kırım'da böyle ciddi şekilde kabul etile mi ya da Kennedy işte aytılar rezolüsiyalar kabul etile fakat yani praktik cihetten, fizik cihetten bir tesiri olmaganı için skepsis bile var. Skepsis var. O doğru. Doğru. Bana aklınızda olsa 100 yıl ögüne, 101 yıl ögüne olgan da Liga Nazi. Liga Nazi işini 26 yıl devam etti. Bundan sonra vazgeçildi. Çünkü o özünü becermedi vazifesine. Bu da bana bir şey halkara işte devletler arasında tınçlığını, cenk olmayacağını işte gözüne göre alıp varacaktı bu meseleyi de ne de olsa olamadı. 26 yıl degende o dağıldı 46 senesi. Onun yerine bir yıl önce kuruldu bir teşkilat. Bunlar şimdi en büyük teşkilat dünyada olan şey bu Birleşmiş teşkilatı. Şimdi öyle bir görülü ki o teşkilat taşın çok tesir etip olmayı. Bunu insanlar seziyor işi. Sezi de onun için hem pek öyle bir ciddi umutları yok. Bu teşkilattan ya o diyeyim de ya bir hayal geçtim yine tekrarlarım. O kadar şeyler o dünyada da bir teşkilat işte kaviyede dağları söküler bu bilmem daha bir azon yetmeyken bir şeyken de analı uğraşı. O da becerse de. Ama buna bu devletler cenk etti. Aramızda bile bir işte böyle bir işte yırtıcı devlet var. Onu sakın görmegen oluyor. Onun için o insanlarda var o şey. Tigaran var yani skepsizlik, tigaran işlemamalığı var. Bu var bir şeyler. Bu devlet başlıkları işlenmeden sonra evet insanlardan ne istersin? Buna şuna ayıp geçti bu ne işte. Bu eski bir pensioner bir şey yok şey bu. İşte baştaki namı yaxşı şimdiki elinin belinin dediğin şey yok. Onun için insanlar da öyle çünkü bu padişah, prezident olmazdı eğer insanların duygularını, bilgilerini burada açmasa. Evet, bunda Zelenski'nin hakkını almamak gerek. Hakikaten de çok böyle tam doğru bir formulировканы bir ifadeni seslendirdi. İşte nefakada olgan süper kahraman dep adlandırdı Birleşken Milletlerine. Buna Abdurrashid daga şunu da bu mesele etrafında da bir şeyini sormağa isteyim sizden. Çünkü görüyoruz ki çeşitli türlü halkara teşkilatlar da Kırım meselesi çok koteriliyor. Bu mesele şiddetleştiriliyor. Hususan Kırım platforması ötkerilgenden sonra ama bu işgal etilgen Kırım'da böyle yanı represiyalar dalgasına yol açtı ve geçenleri görengenimizge göre Nariman Bey Celalga kabatlaf daha da böyle şiddetleştirildi. Yani başta ona işte şüpheli olarak aldılar bu davada, sonra demek diversiyada iştirakçı olarak yaptılar ve şimdi endi daha da güçleştirdiler ona karşı seslendirilgen davanı ve kabaatlavını, demek ona patlaf maddelerini alma gibi böyle bir madde daha koştular. Patlaf maddelerini edinme, temin etme ve ilahri daha madde koşuldu. Sizin fikrinizce ne için böyle yapılan, ne için böyle adım adım şiddetleştirile kabaatlavlar? O bana şimdiki gene de prezidentimiz ayıttı. O politolog, jurnalist, o hoca, o bilmem siyasi bir geçen bir insan. O aslında koluna öyle şey almayan insan absürt olağanı gösterdi bütün dünyaya. Bu devletin yapan şeyini, Rusya'nın yapan şeyini. Onun için bir algan yedi o. Hem bakınız Nariman herhalde yanında Hasan Aziz. Bu Hasan yapan şeylerin hep dünya biliyor bu işte olgan şeyler. O insanı pek horlap, kıynap, o da son ozu yürekleyen de bunu açıklasa aytsa da ona daha bir keskinleştirir Nariman'kine okşap. Demek bu 15 olsa 20'ye koterdiler onun işte bu ceza müddetini. Evet, şimdiki bu prezidentimiz diyeceğim.
Onda bu etken söze çıktı, aytacağını aytты. Kim bilir, bu devlet ulepe şalan yapar, bikin daha dik keskin insan sirim, aytkan daha beter edeyim dep. Onun için Rusya başka türlü yaşamaya bilmiyor. Onun için aytkan edim, öyle kurulgan, onun işte bu davranışı, onun bir hayatı, öyle davranıyor. Buna aklınızda olsa, yani kibirlekin bu bağlar için işte bir kıyas değil. Aklınızda olsa var masallar da Kaşmir İsmet'in ana işte babaya gazeteken bunlar bağlardan başlayıp bağlardan korkutup yaşamayı milletin halkını. Hani ben garini çeken, üç başlı bir çeken o bağlarlıktan insanları korkudan yaşamasını öğretti. Korkudan başlayıp 3-4 yaşında bağlardan beri şimdi milletinin de etrafında korkmalar peşinde. Bunun için şimdi Nariman'ı da Hasan'ı da kabul ettiler. Aslan Akdemova. Endi bir taraftan elbet yaramayışı ama ne var? 20 yıl mı, kaç yılda verecek olsa cezasına göre asıl o devletin o kadar uzun ömrü olur mu eken Rusya'nın Allah bilir. O endi elimizden bağlı. Adi insandan başlar. Onaca iştah etsek ben belesem onun sonu koymak mümkün. Bu şeylerin. Çok sağ olunuz Abduriş Tağa bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Korçalaycı Abduriş Jiparov bizle canlı bağda edi ve mana muharirlerimden kaydetkenine göre yayınımızga şimdi Milli Meclis Reisimizden muavini Elmiyağa Umirov bağlana. Kelin sonu selamlar. Elmiyağa selam aleyküm merhabanız. Aleyküm selam. Elmiyağa siz de Zelenskiy'nin çıkışını dinlegendirsiniz, beğendiniz mi? Gerçek aytsam çok doğru laflar ayttı. Açıkladı meseleni. Ama açık beğenmegen gerçeğim ton açık başka türlü almak mümkün edi. Misal olarak nasıl? Hepiniz bir şey yapmaysınız. 60 yıl içinde ne yaptınız? Dep sualler verdi. Ama Ukrayna'nın meselesini yaxşı seviyede anlattırdı. Yani sizin aytkanınız çok sert laf etti. O manada deysiniz mi? Diplomatiyada alışmadık biz öyle çıkışlar dinlemeye. Ama diğer taraftan bana Elmiyağa men de bularını biraz analiz ettim. Düşünem ve ilahri bana yumuşak laf etip de nesini gördük? Yani yumuşak laf etip de bir böyle çok mühim bir neticelerini gördük mü? Belki de başka bir taktikanı endi deniştirdiler. Belki de şiddetli şekilde bir şeylerini ulaştırmağa, itermege böyle bir şekilde. Vakit gösterir. Ama açık alışmağından geldi de. Onun için ben öyle aytım başladım. Ama aytılacak şeylerin hepsini aytkandayım. Duydum. Budapeşt'ki memorandum hakkında da ayttı. 60 yıl içinde ne yaptınız diye ayttı. Kayda ayıplamağa gerek. Onu da yapmak gerek bu münasebetlerde. Böyle umumi alganda ben beğendim onu çıkışını. Ya mına bunun birlikte Elmiyağa malum olğanı ki bu Zelenskiy bu Birleşken Milletler Baş Asambleyasının çerçevesinde çeşit türlü diğer görüşmeler, müzakereler de gerçekleştirdi ve böyle görüşmelerden biri bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme oldu ve demek anda ular siyasi mahpuslarının azat edilmesi meselesini müzakere etkenler. Buna siz Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımı ile azat edilgen insanlar sırasında olğanınız için bu sualını sizge bereyim. Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdiki şaraitlerde, şimdiki bu halkara konjunkturada, şimdiki bu vaziyette Recep Tayyip Erdoğan bir şekilde Putin'le anlaşabilir mi? Ya Nariman Celal'ın azat edilmesi için ya da umumen diğer siyasi mahpusların elbette ki onların hepsi biz birinden ayırmayız ama umumen alganda hepsilerinin birden azat edileceğine böyle umutlar çok yoktur ama herhalde ayrı kişilerin azat edilmesine ihtimal olğanı için öyle diyeyim. Nasıl düşünüyorsunuz? Var mı böyle şimdiki vaziyette böyle bir imkan Erdoğan'da? İmkan kıdırmağa yer vakit gerek.
Ama bizim Akden'den azat etken vakitlerinde münasebetleri Putin'le Erdoğan'ın arasında yaxşı edi. O uzak ya çok kabarmadı. Gene bozulup gitti. De yaxşı olan vaziyette yaramıyorlar. Çünkü ortada siyasette çok meseleler var. Onun için öyle değişip durar. Bizim azat etken vakitte yaxşı devir edi. Onların arasında ve ondan da başka bizge bile aytmayıp bizim değiştirgen ekenler. Biz onu bir aydan son Türkiye gazetelerinden, malumat vasıtalarından bildik. Şimdi kıyın olur Erdoğan'a laf etmeye. Çünkü saylavlar hakkında bir beyanat yaptılar. Araları çok yaxşı, güzel değil şimdi. Ama sonki zamanlarda Türkiye'nin pozisiyası Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ve ilahiri çok böyle faalleşti deyip aytmağa mümkün. İşte Karadeniz etrafında turgan devletlerin arasında Türkiye birinci. En güçlü, hem armiyası güçlü, hem Cumhurbaşkanı, prezidenti güçlü. Bekim çaresini tapar Erdoğan. Yani çünkü sizin azat etilmeniz meselesi bu Erdoğan ve Putin arasında olan anlaşma ve deniştirif olgan edi. Sonra bizim öğrengenimizge göre yani. Biz Ukrayna vatandaşı olganımızga bakmadan Erdoğan Rusya vatandaşlarını Türkiye hapishanesinden, türmesinden çıkarıp yiberdi. Putin ise bizim Akden'imizin cezadan boşattı. Yani belki de şimdiki şaraitlerde Erdoğan'ın elinde bir koz vardır. Belki de onu kullanabilir. Belki vardır ama ben tabi o kadar bilmiyorum. Ya İlmi Ağa şunu sormağa isteyeyim. Sizin fikrinizin de bu mesele etrafında öğrenmeye isterdim. Malum olganı ki bu Kırım işgal etilgeninden bu yana onlarca, yüzlerce Arbey esirler, siyasi mabuslar, yani esasen onlardan çok sudan bastan olgan edi, azat etilgen veya değiştirilgen edi. Ve bu yüzlerce insanlar içerisinde sadece 3 Kırım Tatarı oldu. İkisi zaten Erdoğan'ın yardımıyla ve birisi Edem Ağabekirov bu 2019 senesi bu 33 insan içerisine kirgen bizim sabıkında siyasi mabusumuz. Yani sizin fikrinizce bu ne demek? Putin mahsus mu Kırım Tatarlarını vermeye istemey? Mahsus mu bunu yapa? Bizlerge ayrı bir böyle bir onun nefreti mi var? Çünkü Donbass'ını alacak olsak anda yüzlerce serbest bırak ama Kırım Tatarlarga gelecek olsak vaziyet daha da zorlaşır. %100 mahsus, 100%. Çünkü o Donbass'ını Rusya deyip saymayın. Hiç olmaganda aytmayeli. Donbass'ını koşmadı Rusya'ga. Ama Kırım'ını 2 günden son, referandumdan 2 gün son Rusya'ga koştu Duma'nı kararıyla. Ve münasebetlerde kimden laf etse de ayta Kırım hakkında laf yürütmemiz. Kırım Rusya'nınki, Rusya'nın toprağı, Rusların sakralная земля ile al barozunu. Bir Zelenski da yakın vakitlergece o'zini ele alib baraydi. Kırım hakkında aytmamaga hazır olgandaydı. Ama şimdi değiştirdi. Bu yaxşı bir değiş oluyor. Çok sağ olun.
Салны Сельмеға бізле бағланып сөйлерімізге жауап бергеніз үшін бүктен-бүк тешеккүрлер. Милли Мәжлис рейсіміздің бірінші муавины Илми Умеров бізле жанлы бағдайды сайғылы арқадашлар. Әлбеттеке айтып кечкеніміз кебі Украина президенті Владимир Зеленский Түркия Жұмырбашқаны Режеп Тайып Эрдоғанға саяси мабуслерінің жедвеллеріні берді. О жедвеллерде эсир Донбасста эсир тұтылған саяси мабус оларақ тұтылғанларының исімлері, әмде ишғал етілген Қырымдан саяси мабуслеріміздің эксеретнен Қырым татарларының исімлері еле жедвеліні берді. Малюм олғаны кебі Түркия президенті якын заманларда Москованы зиярет етмелі ве анда оның Путин или көрішмесі бар. Яғни о себептен шымды бұл меселе дада чоқ музакер етілі, дада чоқ бойлы бір үмітлер пейда ола, шымды Зеленскийнен бойлы бір көрішмелілер олып кечті. Қырым татарларының азат етілмесіне Эрдоғанның қатқысы, яғни бойлы истесі насыл олажағы меселесі музакере етілі ве Путиннен көрішмесі арифесінде бірді-бір нәтижелер ола білем, әлбетті ки бұл суалге жауапларны қыдырмаға девам етеміз. Анлаймыз, егер те бірде-бір операция олажақ олса азат етіліфіле бағылы бұл кенеде гизли оларақ япылажақтыр, ама ералда насыл бір шекілде япылса да саяси мабуслеріміздің азат етілмесіне бірде-бір адымларының керчеклештірілмесі бұл енді бұйық бір güzel bizim için umut bergen adımlardır. Elbette ki temel problem Kırım'ın işgalini çözmek, o vakit siyasi mabüslerde olmaz ama Kırım azat etілу meselesi yönelişinde hareketler yapılğanı vakit içtimai ve gumanitar meselelerin çözülmesi de çok mühimdir деп düşünemiz. Men rus tiline geçeyim çünkü elbette bizim yayınımız musafirimiz başlanız biz rus tilinde laf edecekmiz, ama продолжаем информационно-аналитическую программу. Бугунь. В студии для вас работаю я, Гульсум Харилова, и я рада представить гостя, который подключился к нам в режиме онлайн. Володимир Воля, магистр державного управління політичної експерт. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Да. Доброго здоровья. Пане Володимир, мы как раз сейчас в нашем эфире обсуждаем выступление президента Украины Владимира Зеленского на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для начала я бы хотела услышать ваше мнение относительно того, что вот вам понравилось это выступление, это то, чего вы ждали, оно было слишком жестким или слабым, как вам показалось? Ну, я бы сказал так. С одной стороны, действительно, оно было слишком жестким, достаточно жесткие такие обороты были использованы, тональность, да. На самом деле, из того, что понравилось, то, что действительно поднята проблема бездействия ООН, но с чем не согласен, с тем, что упреками о том, что представители ООН не были на Крымской платформе, это безосновательный упрек. И согласен с тем, что и что еще самое важное, что на самом деле проблема решается то по-другому, а не обращением и упреком, почему ООН не было на Крымской платформе. На самом деле нужно было бы, возможно, подойти к этой истории по-другому. Вот президент Турции Эрдоган перед своим визитом, то есть в начале своего визита на Генассамблею ООН, он привез книгу, презентовал. В частности, в этой книге идея о том, это концепция турецкая «больше 5», то есть это реформировать постоянный Совет Безопасности ООН, чтобы там было более 5 государств. И я думаю, что было бы более продуктивно эту тему скоординировать с Турцией и действительно не упрекать вот этот аппарат технических сотрудников ООН, а поднять всерьез на этот раз вопрос о реформе Совета Безопасности, права вето как такового. То есть, по большому счету, можно было бы даже при желании договориться о том, чтобы собрались руководители 3 государств, пример Грузии, президент Молдовы, президент Украины Зеленский, и на совместной пресс-конференции подняли вопрос вот этих выборов, незаконных выборов Российской Думы, которые прошли на территории, на отторгнутых территориях от каждого из этих 3 государств. Кроме того, с президентом Эрдоганом все это было
можно бы совместить и сделать совместный призыв к реформе ООН. Это был бы серьезный коллективный голос. А так получается, что выступления сами по себе, это вот как фильм «Одиночество в сети», да? Так и вот эти вот выступления, каждый говорит о своем, но большинство не слушают при этом говорящего другого, да? И получается, да, идеи неплохие, направление как бы действий правильное, но с точки зрения реализации вышло так, что это было просто выступление, каковых было там несколько десятков, да, выступления, которые, как я сказал, выступают, все приезжают выступить, но когда начинаются выступления других, то уже мало кто слушает, каждый идет, занимается своими делами на полях, так сказать, этой Генассамблеи ООН. Остаются полномочные представители государств в зале и слушают. Поэтому я думаю, что некоторые возможности, которые были бы очевидными с моей точки зрения, они просто оказались неиспользованными. Например, вот давайте попробуем понять. Действительно, выступление на 22 минуты, очень сильное, мощное, прозвучало очень много жестких заявлений. Вот, к примеру, Зеленский назвал Организацию Объединенных Наций супергероем на пенсии, да, довольно жесткая такая формулировка. Но при этом, да, действительно выступил. А вот что дальше? Вот после этих формулировок, после этих призывов проснуться миру, проснуться ООН и так далее. Вот каких конкретных действий после этих заявлений мы сможем увидеть, как должен действовать Зеленский, я не знаю, должен к нему подойти там Гутерриш и сказать: да, ты прав, давай что-то делать, предлагай, мы согласны, давайте вместе разрабатывать какой-то план. То есть как это должно происходить? Гутерриш не руководитель ООН, если точнее по смыслу, да? Он лишь человек, который осуществляет координацию работы аппарата ООН, деятельности ООН на тот период, на который выбрали. То есть это исполнительный директор. У ООН нет руководителя. Это не союз государств, какими являются обычно НАТО, там, как его называют, Европейский Союз, да, межгосударственное объединение полуконфедеративного типа и так далее. ООН – это площадка, на которой присутствуют и участвуют все, в том числе нарушители международного права. ООН таким был изначально, и он никогда не был отдельным каким-то действующим лицом. Это всегда ООН, это коллектив, это в первую очередь с точки зрения влияния именно, да, 5 государств-победителей во Второй мировой войне. Поэтому Гутерриш, он просто исполнительный директор, координатор там, и так далее и тому подобное. Даже не в том смысле исполнительный директор, что ему что-то поручают сделать. Нет, он просто координирует техническую вот эту работу, мероприятия и иногда что-то озвучивает от имени общих документов ООН. Я поняла, хорошо, тогда говорить вот так. Сейчас... Мы собираем консультации с теми странами, которые входят в Совет Безопасности ООН. Там есть Россия. Естественно, она наложит вето. Как тогда быть? Да, поэтому вот почему я упомянул президента Турции, еще нескольких государств. На самом деле многие государства заинтересованы в том, чтобы ООН и Совбез ООН были реформированы. И для того, чтобы реформировать ООН, необходимо создать коалицию государств, критическую массу, вот объединить усилия все, которые бы сказали: да, реформируем. Потому что это как собрание акционеров, понимаете, собрание акционеров. И нужно собрать определенный контрольный пакет акций для того, чтобы принять важные решения. И вот для этого нужна очень кропотливая работа по созданию такого альянса и продвижению. Есть несколько разных видений относительно того, как реформировать Совет Безопасности ООН и ООН в целом. Но то, что этот Совет Безопасности ООН, чтобы подчеркнуть, что вот Зеленский правильно сказал, что Ялта, в которой рождался ООН, собственно говоря, да,
сейчас оккупирована одним из постоянных членов Совета Безопасности, то есть Россией. Поэтому вот это коллективное обращение, о котором я говорил, оно было бы важно, чтобы вот использовать вот эти незаконные выборы, которые провела Российская Федерация на всех отторгнутых территориях, как раз более жестко поставить вопрос о необходимости реформирования ООН. Без реформирования ООН, чтобы вы понимали, у нас все вот эти вопросы с Крымом зависли, потому что любые санкции против России, они не могут быть введены, потому что действительно у России есть право вето. В чем же и проблема ООН? И как это Россию, согласно уставу, попытаться на время отстранить от голосования? Там есть определенные пункты в уставе ООН, которые как бы предписывают, то есть, такую возможность предусматривают. Но я думаю, что просто упрекать ООН, это было, знаете, все равно, что поставленного какого-то упрекать курьера, который привез вам пиццу, в том, что пицца приготовлена неправильно. Потому что готовят ее другие. А главные, так сказать, игроки — это 5 государств, членов Совета Безопасности ООН. Они имеют контрольный пакет акций. С этой монополией нужно заканчивать. Для того, чтобы попытаться изменить что-то и по Крыму, и по Донбассу, и по всем тем многим вопросам, которые блокируются. И Совбез и ООН были всегда такими. Они все 75 лет тоже вот какие-то острые вопросы они собирались обсуждать. Единственное, что польза от ООН, ООН создавался для того, чтобы не допустить новой большой войны в мире, да? И эти 5 государств-победительниц во Второй мировой войне, они как бы самые мощные в экономическом, военном смысле, они были гарантами, потому что весь мир остальной бедный. А сейчас этого мира уже нет. Уже на смену семерке пришла 20-ка экономическая. Да. Много политических государств, которые имеют большой вес. Да. Пане Володимире, а как вы считаете, Соединенные Штаты Америки, Британия, Франция и Китай, которые входят в Совбез ООН, согласились бы на исключение России, ну или хотя бы на приостановление ее деятельности в Совбезе? Британия, США и Франция согласились бы. От Китая можно было бы добиться, воздержались, да, но это было бы однозначно, что молчаливое согласие Китая. Но для того, чтобы запустить эту процедуру, с украинской стороны должны быть правильная подача правильных действий, правильной интерпретации и привязки. К сожалению, таких материалов я не видел, не знаю, в чем проблема. Возможно, в таком превратном понимании ООН, что ООН — это какой-то мужик Штайнмайер, простите, кто там, Гутерреш, да, вот он руководит всем. На самом деле это нельзя, несопоставимые это международные... То есть ООН — это не организация международная, не международное объединение, если точнее. Это международная организация, но не международное объединение. А вот НАТО, там, Евросоюз — это объединение. Так вот, фактически можно для того, чтобы попытаться запустить процедуру временного приостановления права вето для России, нужно против России собрать определенный фактаж, так сказать, да, компромат, и правильно его интерпретировать, обосновать. И плюс еще найти союзников для того, чтобы, то есть, убедиться, что все члены Совбеза ООН непостоянные тоже проголосуют. То есть это хлопотная, масштабная работа, ну, которую можно было бы попытаться сделать. Как я сказал, Китай тоже при определенных условиях может не возразить, но Китаю тоже, учитывая партнерские отношения с Россией, нужны определенные, как бы, достаточно весомые аргументы. Кроме того, с Китаем можно разговаривать по вопросу того же Тайваня, да? Если они не хотят, чтобы Украина голосовала за все эти западные резолюции, то я думаю, в обмен можно было бы попросить Китай не возражать против каких-то
важных для Украины действий. Нет, ну в этом случае Украина не может торговать своими дипломатическими принципами. Это тоже неправильно, пане Володимир, согласитесь. Это не дипломатические принципы. Я думаю, что в интересах Запада было бы в том числе, чтобы Россию отстранили хотя бы на время, лишили этой возможности использовать. Да, но ведь с другой стороны, когда, к примеру, поднимается некая резолюция с нарушением прав человека на территории Китая, Украина, которая поднимает также резолюции по нарушению прав человека на оккупированных территориях со стороны России, не могла бы не голосовать за такую резолюцию, потому что это неправильно. Подождите, на территории со стороны России могла бы голосовать, а на территории со стороны Китая могла бы и не голосовать. Ну как, это не двойные стандарты, когда мы... Ну что для нас важнее, смотрите, или нам... Тут очень непростая ситуация, очень непростой выбор. Да, мы проголосуем за западную антикитайскую резолюцию по Тайваню, Гонконгу, по еще там по Синьцзяну, да, но тут вопрос. Нас в чем интерес? Чтобы из-за Крыма, из-за Донбасса получить в контексте проблемы Крыма и Донбасса определенную выгодную какое-то голосование в Совбезе ООН. Поэтому у нас выбор. Либо мы не голосуем за эти резолюции. Я думаю, что наши западные союзники могут нас понять. Как я сказал, что они тоже заинтересованы на самом деле, да, и поймут, что да, пускай Украина не голосует за какую-то, допустим, канадскую резолюцию, но зато Украина, не Запад, а Украина может попытаться добиться того, чтобы Россию лишили хоть на время возможности использовать право вето хотя бы по украинским вопросам. Разве игра не стоит свеч, а мир циничен, вы понимаете? У нас нет на самом деле все вот эти разговоры, союзники. Кстати, неправильно, что... А может и правильно, он так не слишком привязан к ООН, Зеленский Будапештский этот меморандум вспомнил. Но на самом-то деле союзники. А что союзники? Что союзники? Ну мы голосуем с ними, они с нами голосуют. Но что эти голосования? Они что, остановили что-то? Сейчас вторая аннексия, ну это тоже вопрос к команде президента Зеленского и к МИДу. Вторая аннексия по отношению к Украине происходит. Аннексия ОРДЛО с января началась плотная реализация этой стратегии. Где это видение? Что они там в этом МИДе делают? И тут нужно использовать уже методы, потому что уже одна аннексия произошла гибридными методами. И что эти резолюции? Мы не можем ничего сделать с Россией, потому что зато мы голосуем за антикитайские резолюции и не имеем возможности получить хоть какой-то результат удовлетворительный по резолюциям Совбеза ООН, по крымским вопросам, по вопросам Донбасса. Поэтому тут очень непростая ситуация. И нужно делать, в первую очередь, ставить интерес Украины. Потому что нарушение прав человека и в Крыму, вот, кстати, президент правильно поднимал, да, и на территории ОРДЛО, и все. А что по этим вопросам мы видим? Голосование резолюций. А что дают эти резолюции? Ну что они дали, эти резолюции? Осудили, да, мы поддерживаем в фокусе внимания. Это нужно делать. Это новые моменты, правильно президент осветил там во время этих всех встреч, связанные с... Призвал освободить заместителя руководителя Меджлиса, да. То есть это нужно делать на самом деле, приезжать эти резолюции, которые не дают такого эффекта. Но нужно по-другому начать мыслить. Нужно искать возможности для того, чтобы дальше не было... С Украиной это будет вообще ужасно. Да, я поняла вас. Вторая аннексия сразу. Слушайте, через 7 лет, через 8 после первой. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсагу, що наше время і підключились к нам в ефір. Володимир Воля, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать
поддержать телеканал АТР. Вы можете, подписавшись на наш сайт и на наш Patreon. Я попрошу сейчас наших режиссеров вывести на экраны ссылку нашего Патреона. Да, вот сейчас вы ее видите. patreon.com. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Не переключайтесь. Через 5 минут Коршкенч.